नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આજના વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત છે। આજનો આપણો વિષય છે ગણિત ધોરણ 8। એમાં આપણે આગળના વિડીયોમાં પ્રકરણ 6 ની પ્રસ્તાવના અને સૂત્રો વિશે માહિતી મેળવી હતી, એના નિયમો વિશે। આજે આપણે શરૂ કરવાનું છે સ્વાધ્યાય 6.1। તો ચલો શરૂ કરીએ। એમાં દાખલા નંબર 1 એમાં આપણને કીધું છે નીચે આપેલ સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી એકમનો અંક શું હશે। આપણે જે નિયમો ભણ્યા હતા એના આધારિત પ્રશ્ન છે कि नीचे आपेल संख्यानो वर्ग करवाथी आपेल संख्यानो एकमनो अंक शुं हशे। एटले आपणे संख्या आपी छे अने आपणे ए संख्यानो वर्ग करीए तो जे वर्ग करवाथी जे संख्या मळे छे एनो एकमनो अंक शुं हशे एम पूछ्युं छे। पहेला आपी छे आपणने 81। तो जुओ आपणे 81 नो एकमनो अंक जोवानो। तो 81 नो एकमनो अंक केटलो छे? 1 छे। हवे आपणे 1 नो वर्ग करीए एटले के 1 गुणिया 1 तो आपणे सामे कई संख्या मळे छे? 1 मळे छे। तो आपणे आ 81 नो वर्ग करता जे संख्या मळशे एनो एकमनो अंक पण शुं हशे? 1 ज हशे। चलो ए ज रीते 272। तो 272 नो जुओ एकमनो अंक केटलो छे? 2 छे। तो 272 नो एकमनो अंक 2 छे। आपणे आ 2 नो वर्ग करीए तो आपणे कई संख्या मळे छे? 4 मळे छे। એટલે કે 2 દુ 4। तो आ 272 नो पण आपणे वर्ग करीशुं तो जे संख्या मळशे एनो एकमनो अंक पण केटलो हशे? 4 हशे। बरोबर। चलो आगळ त्रीजो दाखलो 799। तो जुओ 799 है एनो एकमनो अंक केटलो छे? 9 छे। तो 799 नो एकमनो अंक 9 छे। हवे आपणे 9 नो वर्ग करीए એટલે કે 9 गुणिया 9 तो केटला मळे छे? 81। तो एनो एकमनो अंक शुं मळे छे? 1 मळे छे। तो आपणे आखी संख्यानो वर्ग करीशुं तो आपणे जे संख्या मळशे एनो एकमनो अंक शुं हशे? 1 हशे। चलो त्यारबाद दाखला नंबर 4 3853। हवे जुओ 3853 नो एकमनो अंक शुं छे? 3 छे। बरोबर। तो 3 नो वर्ग करीए आपणे तो आपणे शुं मळे छे? 9 मळे छे। तो आपणे आ आखी संख्यानो वर्ग करीशुं तो ए संख्यानो एकमनो अंक शुं मळशे? आपणे 9 ज मळशे। एकमनो अंक होय एनो वर्ग करवाथी जे मळे आपणे ए ज आखी संख्यानो वर्ग करवाथी एकमनो अंक आपणे मळशे। चलो त्यारबाद 8मो दाखलो। जे बाकीना दाखलो अहींया बाकी राख्या छे ए तमारे होमवर्कमां गणवाना छे। 99880। बरोबर। हवे जो आ संख्यानो एकमनो अंक शुं छे? 0 छे। 99880 नो एकमनो अंक 0 छे। 0 नो वर्ग एटले 0 गुणिया 0 करो तो आपणे शुं मळे छे? 0। एनो मतलब के आ आखी संख्यानो वर्ग करता मळती संख्यानो एकमनो अंक पण शुं हशे? 0 ज हशे। चलो आगळ दाखला नंबर 2 लईए। नीचे आपेल संख्याओ माटे स्पष्ट छे के पूर्णवर्ग नथी। बरोबर। तो कारण शुं छे ए जणावो। पूर्णवर्ग एटले मैं तमने आगळना विडियोमां समजाव्युं हतुं कि पूर्णवर्ग संख्या कोने कहेवाय कि जो संख्या ए कोईनो वर्ग करवाथी आपणने मळी होय तो ए संख्याने आपणे शुं कहीशुं? पूर्णवर्ग कहीशुं। बरोबर। अथवा तो कोई मोटी संख्या आपी होय तो आपणे जाणी न शकीए कि आ कोनो वर्ग करवाथी मळी छे तो ए समये आपणे ए संख्यानो एकमनो अंक जोवो पड़े कि जो कोई संख्यानो एकमनो अंक 0, 1, 4, 5, 6 के 9 होय तो ए पूर्णवर्ग होय अथवा तो ए पूर्णवर्ग नथी। चलो अहींया पहेलुं आप्युं छे आपणने संख्या 1057। हवे जो 1057 नो एकमनो अंक शुं छे? 7 छे। पण पूर्णवर्ग होवा माटे मैं तमने हमणां ज कीधुं कि पूर्णवर्ग होवा माटे संख्यानो एकमनो अंक शुं होवो जोईए? 0, 1, 4, 5, 6 के 9 होवो जोईए। जो आ 4 ने 6 अंकमांथी कोई एक अंक होय तो ज संख्या पूर्णवर्ग कहेवाय, बाकी संख्या पूर्णवर्ग कहेवाशे नहीं। माटे आ संख्या पूर्णवर्ग नथी। अने 0 में पण जो 0 नी संख्या केवी होय? बेकी संख्या में 0 होय એટલે કે 2, 4, 6 एवा शून्य होय तो ज संख्या पूर्णवर्ग कहेवाय। 1 अथवा 3 शून्य होय तो ए संख्या पूर्णवर्ग कहेवाशे नहीं। ए ज रीते बीजो 23453। हवे 23453 नो एकमनो अंक शुं छे? 3 छे। बरोबर। पण पूर्णवर्ग होवा माटे संख्यानो एकमनो अंक शुं होवो जोईए? 0, 1, 4, 5, 6 के 9 होवो जोईए। आथी आ संख्या पूर्णवर्ग नथी। आपणे स्पष्ट कही दीधुं छे कि आ बधी संख्याओ पूर्णवर्ग नथी। आपणे फक्त शुं आपवानुं छे? कारण के केम पूर्णवर्ग नथी। तो एनुं कारण एक ज छे कि 0, 1, 4, 5, 6 के 9 आ एकमनो अंक नथी एटला माटे। चलो त्रीजो दाखलो। एमां संख्या आपी छे 7928। बरोबर। हवे जो 7928 नो एकमनो अंक केटलो छे? 8 छे। અને પૂર્ણવર્ગ હોવા માટે સંખ્યાનો એકમનો અંક શું હોવો જોઈએ? 0, 1, 4, 5, 6 કે 9 હોવો જોઈએ। આથી 7928 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી। ચલો ત્યારબાદ પાંચમો દાખલો 64000 આપ્યા છે એમાં। હવે જો આ સંખ્યા છે આમાં એકમનો અંક તો 0 છે જ
પણ મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આપણે શૂન્યોની સંખ્યા ગણવાની. શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી છે? 1, 2 અને 3. એકી કહેવાય. 3 એકી બી છે. ચલો અહીંયા 64,000માં જુઓ, આપણે શૂન્યની સંખ્યા જોઈએ 1, 2 અને 3. હવે 3 શૂન્ય હોય એટલે એકી સંખ્યા છે, તો એ પૂર્ણવર્ગ કહેવાશે નહીં. જો 4 શૂન્ય હોય તો આપણે કહી શકત કે આ સંખ્યા કેવી છે? પૂર્ણવર્ગ છે. બરાબર. 64,000માં શૂન્યની સંખ્યા કેવી છે? એકી છે, એટલે કે 3 છે એ એકી સંખ્યા છે. તો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યામાં શૂન્યની સંખ્યા કેવી હોય? બેકી હોય. આથી 64,000 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી. ચલો દાખલા નંબર 3 જુઓ. દાખલા નંબર 3માં આપણને શું કીધું છે કે નીચે આપેલ સંખ્યાઓમાંથી કઈ સંખ્યાઓનો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યા શું હશે? એકી સંખ્યા છે. આપણને અહીંયા સંખ્યાઓ આપી છે, એમાંથી કીધું છે કે કઈ સંખ્યાનો આપણે વર્ગ કરીશું તો સામે આપણને એકી સંખ્યા મળશે. તો આપણે આગળના વિડીયોમાં જ નિયમ લખાવ્યો હતો કે એકી સંખ્યા હોય એનો વર્ગ કરો તો એકી સંખ્યા મળે, અને બેકી સંખ્યા હોય એનો વર્ગ કરો તો બેકી સંખ્યા મળે. ચલો પહેલી સંખ્યા છે 431. હવે 431 કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા છે. જો એનો એકમનો અંક 1 છે, જે એકી સંખ્યા છે. તો 431 એ એકી સંખ્યા છે. આથી એકી સંખ્યાનો વર્ગ કરીને આપણને કેવી સંખ્યા મળે? સામે એકી સંખ્યા મળે. માટે 431નો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યા એ કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા છે. ત્યારબાદ બીજી સંખ્યા આપી છે 2826. હવે જો એકમનો અંક 6 છે તો કેવી સંખ્યા કહેવાશે? બેકી સંખ્યા કહેવાય. તો 2826 એ બેકી સંખ્યા છે. આથી 2826નો આપણે વર્ગ કરીએ તો આપણને કેવી સંખ્યા મળશે? બેકી મળશે. કેમ કે બેકી સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો સામે કેવી સંખ્યા મળે? આપણને બેકી સંખ્યા જ મળે. ચલો એ જ રીતે ત્રીજું 7779. બરાબર. હવે આ સંખ્યાનો એકમનો અંક 9 છે, જે એકી સંખ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ એકી સંખ્યાઓ બધી 1, 3, 5, 7, 9, 11 આ બધી કેવી સંખ્યાઓ છે? એકી સંખ્યાઓ છે. તો આપણે એકી સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો સામે આપણને કેવી સંખ્યા મળે? એકી સંખ્યા જ મળે. જો આનો એકમનો અંક 9 છે, જે એકી સંખ્યા છે, માટે આ સંખ્યાનો વર્ગ કરીશું તો મળતી સંખ્યા પણ કેવી હશે? એકી સંખ્યા હશે. ચલો ત્યારબાદ 82,004. બરાબર. હવે 82,004 છે, એનો એકમનો અંક 4 છે, એટલે આ સંખ્યા કેવી સંખ્યા છે? બેકી સંખ્યા છે. તો આપણે બેકી સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો મળતી સંખ્યા પણ કેવી હશે? બેકી સંખ્યા હશે. એટલે 82,004નો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યા એ કેવી છે? બેકી સંખ્યા છે. ચલો આગળ નીચેની પેટર્નમાં ખૂટતી સંખ્યા જણાવો. બરાબર. હવે જુઓ, આપણને અહીંયા પેટર્ન આપી છે, એમાં જે પહેલાં 3 પેટર્નો આપી છે એના ઉપરથી જે ખૂટતી સંખ્યા છે આપણે જણાવવાની છે. હવે જો પહેલું છે 11નો વર્ગ 121 આપ્યો છે, પછી 101નો વર્ગ આપ્યો છે, જે આપ્યો છે 10201. તો આ મુજબ આ પેટર્નમાં જે ખૂટે છે એ સંખ્યા શોધવાની છે. જો ઉપરની 3 પેટર્ન પરથી આપણને શું ખ્યાલ આવે છે કે જો અહીંયા 0ની સંખ્યા 1 છે તો 2ની આજુબાજુ આપણે 1 1 0 મૂકવાના છે. એ જ રીતે અહીંયા જો 0ની સંખ્યા 2 છે તો આપણે 2ની આજુબાજુ 2 2 0 મૂકવાના છે. એ જ રીતે જો અહીંયા 0ની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે, તો આપણે 2ની આજુબાજુ કેટલા 0 મૂકીશું? 3. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ 3 3 0 મૂકો. તો આ આપણને ખૂટતી સંખ્યા મળી ગઈ. હવે જુઓ અહીંયા 0ની સંખ્યા કેટલી છે? 3 ને 3 6 છે. તો આપણે સંખ્યા બનાવી. પહેલાં તો 0ની સંખ્યા 3, 4, 5 અને 6. પછી કેટલા 2 આવશે, અને બીજી બાજુ પણ કેટલા 0 મૂકીશું? 3, 4, 5 અને 6, અને પછી 1. જો અહીંયા 0ની સંખ્યા 1 હતી એટલે 2ની આજુબાજુ આપણે 1 1 0 મૂક્યા. અહીંયા જો 0ની સંખ્યા 1 પણ નથી તો આપણે 1 પણ 0 મૂક્યા નથી. એ જ રીતે અહીંયા 0ની સંખ્યા 2 હતી તો 2ની આજુબાજુ આપણે કેટલા 0 મૂક્યા? 2 મૂક્યા. એ જ રીતે અહીંયા 0ની સંખ્યા 3 હતી તો આપણે 2ની આજુબાજુ કેટલા 0 મૂક્યા? 3. એ જ રીતે અહીંયા 0ની સંખ્યા 6 હતી તો આપણે કેટલા 0 લીધા? 6 0 લીધા. ચલો દાખલા નંબર 5. નીચે આપેલી પેટર્નમાં ખૂટતી સંખ્યાઓ લખો. અહીંયા પણ આપણને એક પેટર્ન આપી છે જેના અંદર ખૂટતી સંખ્યા આપણે લખવાની છે. જો અહીંયા 11નો વર્ગ 121 આપ્યો છે, ત્યારબાદ 101નો વર્ગ આપ્યો છે. હવે જો આ પેટર્નમાં ગણતરી આપણે કયા મુજબ કરીશું? અહીંયા આપણે એકડાની જે સંખ્યા છે એટલે કે 1 છે એની સંખ્યા મુજબ ગણતરી કરીશું. બરાબર. કે જુઓ અહીંયા 1 છે, બરાબર. તો 1 છે તો એ કેટલી વખત છે? 2 વખત છે. તો આપણે મહત્તમ અંક 2 સુધી જઈશું. કેટલા સુધી જઈશું? 2 સુધી જઈશું. 1 અને 2, અને પછી ફરીથી શું આવશે? 1. એ જ રીતે અહીંયા 1 છે એની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે, બરાબર. તો આપણે 3 અંક સુધી જઈશું અને દરેક બે સંખ્યા વચ્ચે ક્રમિક સંખ્યા વચ્ચે શું આવશે? 0 આવશે. એટલે મહત્તમ આપણે 3 સંખ્યા સુધી જવાનું છે. જુઓ
1 પછી 0 પછી 2 પછી 0 અને પછી 3 જો વચ્ચે 0 છે એટલે આપણે 0 તો મૂકવાના જ છે ફરજિયાત અને એકની સંખ્યા કેટલી છે અહીંયા 2 છે એટલે આપણે 2 સુધી ગયા અહીંયા જો 1 2 અને 3 વખત 1 છે માટે આપણે કેટલા સુધી જઈશું 3 સુધી 1 પછી 0 પછી 2 પછી 0 પછી 3 ફરી 0 ફરી 2 ફરી 0 અને ફરી શું આવશે 1 3 સુધી જવાનું અને ફરી ઉતરતા ક્રમમાં 2 અને 1 અહીંયા જુઓ 0ની સંખ્યા કેટલી 1ની સંખ્યા કેટલી છે 1 2 3 અને 4 તો આપણે મહત્તમ અંક 4 સુધી જઈશું 1 ત્યારબાદ 2 ત્યારબાદ 3 ત્યારબાદ 4 અને ફરી ઉતરતા ક્રમમાં 1 સુધી 3 2 અને 1 હવે જુઓ આ કોનો વર્ગ છે ઉલટું પૂછ્યું છે આપણને તો અહીંયા મહત્તમ અંક કેટલા સુધી આપણે ગયા છીએ 5 સુધી તો 1ની સંખ્યા કેટલી હશે 5 હશે આ 1 વખત 2 વખત 3 વખત 4 વખત અને આ 5 વખત આ સંખ્યાનો વર્ગ હશે બરાબર ચલો આગળ આપણને દાખલા નંબર 6 માં પણ પેટર્ન જ કીધું છે નીચેની રીત મુજબ ખૂટતી સંખ્યા શોધો 1નો વર્ગ વત્તા 2નો વર્ગ વત્તા 2નો વર્ગ બરાબર 3નો વર્ગ ત્યારબાદ 2નો વર્ગ વત્તા 3નો વર્ગ વત્તા 6નો વર્ગ બરાબર 7નો વર્ગ આ 3 પેટર્ન પરથી આપણે શું જોયું કે જુઓ આ પહેલી બે સંખ્યા છે એ બંને ક્રમિક સંખ્યા છે કેવી છે ક્રમિક સંખ્યા છે એટલે તરત પછી આવતી અને આ જે ત્રીજી સંખ્યા છે એ આ પહેલી બે સંખ્યાનો શું છે ગુણાકાર છે ખ્યાલ આવ્યો અને આ જે આપણને બરાબરની બહાર જે સંખ્યા મળે છે એ ત્રીજી સંખ્યાનું શું છે ક્રમિક સંખ્યા છે જો પહેલી સંખ્યા 1 અને 2 છે તો 1 ગુણ્યા 2 કરો એટલે આપણને 2 મળે અને 2ની તરત પછીની સંખ્યા કઈ આવે છે 3 ખ્યાલ આવ્યો એ જ રીતે 2 અને 3 આ બંને પણ ક્રમિક સંખ્યા છે તો બંનેનો ગુણાકાર કરો 2 તરી 6 અને 6 પછી ક્રમિક સંખ્યા કઈ આવે છે 7 તો શું આવશે 7 એટલે આ પ્રથમ બે સંખ્યા પણ ક્રમિક છે અને એના પછીની પણ બે સંખ્યા છે શું છે ક્રમિક છે જો અહીંયા 3 નિયમો વાપર્યા છે કે પહેલાં તો પ્રથમ બે સંખ્યા એ ક્રમિક છે પછીની બે સંખ્યા એ પણ ક્રમિક છે અને આ ત્રીજી સંખ્યા છે એ આ પહેલી બે સંખ્યાનો શું છે ગુણાકાર છે 2 તરી 6 અને 6 પછી કઈ સંખ્યા આવે છે 7 એ જ રીતે જો 3 ને 4 ક્રમિક છે 3 ચોક 12 અને 12 પછી કઈ સંખ્યા આવે છે 13 એ જ રીતે અહીંયા 4નો વર્ગ વત્તા 5નો વર્ગ છે 4 પંચા કેટલા થાય 20 20નો વર્ગ અને આ બંને પણ ક્રમિક છે એટલે 20 પછી શું આવે 21 એ જ રીતે જુઓ અહીંયા 5 પછી ખાલી જગ્યા આપી છે અને પછી 30 આપ્યા છે તો 5 પછી ક્રમિક સંખ્યા કઈ આવે 6નો વર્ગ 5 6 30 થઈ ગયા અને 30 અને 31 પણ ક્રમિક સંખ્યા છે એ જ રીતે આ બંને 6 અને 7 ક્રમિક સંખ્યા આપી છે 6 સીતા 42 કેમ કે ત્રીજી સંખ્યા એ પહેલી બે સંખ્યાનો શું છે ગુણાકાર 42નો વર્ગ બરોબર અને 42 પછી સંખ્યા કઈ આવે છે 43 તો એનો વર્ગ ક્રમિક સંખ્યા એટલે એના તરત પછી આવતી સંખ્યા